Hi students, we are discussing Unit 20 Organ Systems in Animals. Organ system is a group of organs that performing a common function. There are different kinds of organ system that are present in animals, and the number of organ system is also differ from organism to organism. Okay, yeah. Here in this lesson we are discussing about the human organ system. The human is a highly developed animal, so we are discussing the organ systems of human being in this lesson. Okay, there are more than 11 organ systems are present that we discussed in our previous class. So நம்ம இங்கே டேபிளே பார்த்தோம். So there are more than 11 organ systems are present, and what are the organs that are present in an organ system, and what is the basic that is common function of organ systems அப்படிங்கிறதும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருந்தோம். தென் அதே மாதிரி we started the human digestive system. Okay, in this lesson we studied we are going to study three organ system in detail. Okay, the first one வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா human digestive system that we started in our previous class. Okay, so இதில் நம்ம we finished up to the teeth. Okay, I think we finished up to the teeth. So the digestive system that consists of digestive tract or alimentary canal and associated digestive glands. Okay, the digestive system that is அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா that is digestion of food substances. Digestion is the conversion of complex substances into simpler substances. Okay, so இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the digestive system is divided into two-ன்னு சொல்லியிருந்தோம். One is the alimentary canal. So we are discussing about alimentary canal. So first alimentary canal that open by the mouth, then the mouth is open into the buccal cavity. The buccal cavity is consists of the jaws are lined with the teeth. The different kinds of teeth are present. So the human dentition is called as heterodont dentition, and the teeth root are fully embedded within a gum, so that they are called as thecodont type of dentition. And we are having two sets of teeth in our lifetime, so that it is also called as diphyodont dentition. Okay, and our number of teeth வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோனா that is 32. Okay, so இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். So now we are going to discuss the salivary gland. There are three pairs of salivary glands are present in the mouth cavity, that is buccal cavity. They are parotid gland, sublingual glands, and submaxillary gland or submandibular gland. Okay, parotid, sublingual, submaxillary or submandibular. Okay, so the first one என்ன அப்படின்னா parotid gland are largest salivary glands which lie in the cheeks in front of the ears. Okay, paros அப்படின்னாவே near அப்படின்னு meaning in Greekல. Okay, in Greek paro அப்படின்னா near, tit அப்படின்னா ear. Okay, oti paros par அப்படின்னா near, ஓட்டிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ பரோட்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ காதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அண்ட் அபவ் த பலேட். ஓகே, நம்மளோட பலேட் இருக்கு இல்லையா, பக்கல் கேவிட்டியோட ரூஃப், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பலேட். ஸோ அதுக்கு மேலே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த parotid gland. Okay, it is the largest salivary gland. Okay, there are three pairs of salivary gland. Among these three pairs, this is the largest pair அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, the next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா sublingual gland that is present below the tongue. Okay, this is the sublingual, this is the parotid. இங்கே ரூஃபில் காதுக்கு பக்கத்தில் present ஆகிருக்கு. So that it is called as the parotid gland. Okay, the next is sublingual. It is present below the tongue. Lingual அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா டங்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, linguistic class அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. That is for the twisting of the tongue for the speech practice. ஓகே, ஸோ அந்த லிங்குவிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது நம்மளோட டங்கோட ரோலிங்காக இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ்க்காக நம்ம வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த கிளாஸஸ். ஸோ அங்கே லிங்குவல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ பிலவ் த டங்க். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப் மேண்டிபுலார்.
The submandibular is present below the lower jaw. Okay, the lower jaw bone is called as maxilla or mandibular. ஸோ மேக்ஸில்லான்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி மேண்டிபுலார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. த நேம் ஆஃப் த லோயர் ஜா போன். ஸோ அதுக்கு கீழே ஓகே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி சப் மேக்ஸிலரி ஆர் சப் மேண்டிபுலார் கிளாண்ட். ஓகேயா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போது தெர் ஆர் 3 pairs of glands are present. Okay, among these 3 the largest salivary gland is the parotid gland and the smallest salivary gland is the sublingual gland. Okay, சரி, இப்போ இந்த salivary gland that secrete a substance that called as the saliva that we feel in our மவுத். ஓகேயா, ஸோ அதுவும் நல்லா ஏதாவது டெம்டேட்டிங்கான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சடனாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், வாயில் salivary secretion increase ஆகும். That salivary secretion, saliva, it's secreted by these 3 pairs of salivary gland. Okay, the saliva that contains an enzyme called ptyalin or salivary amylase. Okay, the saliva that contains an enzyme that is called as the salivary amylase or ptyalin. Okay, the salivary amylase or ptyalin that starts the digestion of cooked starch, that is the carbohydrate. Okay, it starts the digestion of carbohydrate அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம், or it starts the digestion of starch அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, the starch is a carbohydrate, that is it is a complex substance. நம்ம carbohydrate என்ன சொல்லியிருந்தோம் நம்மளோட previous class, the carbohydrate is a complex substance. Okay, so அது simple substance மாறுற process தான் என்ன, digestion. Okay, so இங்கே carbohydrate is a complex substance, so that அது என்னவா convert ஆகுது, அதாவது starch. The starch is also an carbohydrate. That is என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பாலிசாக்கரைட். நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பூ கோத்த மாலை, பூ மாலை. ஓகே, இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ். ஓகே, பாலி மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப். ஓகே, ஸோ அதே தான் இங்கேயும் இட் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்யூல்ஸ். ஸோ அதாவது சுகர் மாலிக்யூல்ஸ். So it is called as polysaccharide or carbohydrate. Okay, carbohydrate நாலும் polysaccharides தான். polysaccharide எல்லாமே ஒன்று தான். ஓகே, polysaccharide அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம், that consist of more number of sugar substance, sugar molecules. ஓகே, ஸோ இங்கே அந்த ஸ்டார்ச் இருக்குல்லையே, நம்ம ஃபுட்டில் நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட் மேக்ஸிமம் நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் த ஹெர்ப்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், லீவ்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, ஆல் த ஹெர்ப்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ். இப்போ லீவ்ஸ் கிடையாது, பட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஆல் ஸ்டோரேஜ். ஓகே, ஃபுட்டு வந்து அதோட ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ் தான் இல்லையா. ஸோ அதோட ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி திருப்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது. நாம் தான் என்ன பண்ணுறோம், அதை பிடுங்கி சாப்பிட்றோம். ஸோ அப்போது அந்த ரிசர்வ்டு ஃபுட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இந்த ஸ்டார்ச் இஸ் a reserved food material that stored in fruits and vegetables. ஓகே, அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அந்த ஸ்டார்ச். ஸோ அப்போது மேக்ஸிமம் நம்ம ஸ்டார்ச் கண்டென்ட் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதில் குக்டு ஸ்டார்ச், அந்த குக்டு ஸ்டார்ச்சை டைஜஸ்ட் பண்ணி ஓகே இது என்ன பண்ணுது, அது என்ன சொன்னோம், குக்டு ஸ்டார்ச் பாலிசாக்கரைட்ஸ் இல்லையா. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் லைக் அது மாதிரி. ஸோ அதை என்ன பண்ணுது, இந்த salivary amylase or ptyalin that divided, that break down into, that digest into disaccharides. ஓகே, என்னவா மாற்றுது, disaccharides கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஸோ டைசாக்ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது, ரெண்டு ஃப்ளாராக மாற்றுறது. ஓகே, ஒரு பெரிய பொக்கே ஆர் ஃப்ளார் மாலை. ஓகே, அந்த மாலையை ரெண்டு ஃப்ளாராக மாற்றுறது, அதுதான் எதோட வேலை அப்படின்னா இந்த salivary amylase or ptyalinoட ஒர்க். ஓகே, புரிஞ்சிச்சா. The salivary amylase or ptyalin that starts the digestion of carbohydrate in the mouth and convert the polysaccharide, that is carbohydrate, into the disaccharides. Okay, fructose அது மாதிரி disaccharides மாற்றுது. Okay, fructose is a type of disaccharide. Okay,
ஸோ ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸாக மாற்றுறது. நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸாக இருந்தது, மோர் தென் 2 மாலிக்யூல்ஸாக இருந்ததை 2 மாலிக்யூல்ஸாக டிவைட் பண்ணுற ப்ராசஸ். ஓகே, தட் இஸ் த digestion that is done by the salivary amylase or ptyalin. Okay, salivary amylase or ptyalin. Next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the saliva that also contain another one substance that is called lysozyme. Okay, that is also called lysozyme or mucin. Okay, the lysozyme or mucin that kills the microorganism, some of the microorganism, எல்லாம் கிடையாது, that kills some of the microorganism that comes along with the food. நம்மளோட வாயில் ஃபுட்டோட சேர்ந்து வர மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை கில் பண்ணுது. ஓகே, the saliva mucin or lysozyme that kills the microorganism, some of the microbes that comes along with the food. ஓகே, சரி. இப்போ இதில் இந்த இவ்வளோ யூஸ் இருக்குது. ஒன்று டைஜஷன் இங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது, செகண்ட் ஒன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கில் ஆகுது. ஓகேயா, so that we have to chew the food. Okay, we have to masticate the food finely in our mouth. Okay, buccal cavity la food போட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to chew, we have to masticate. At least we have to masticate 16 to 20 times அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, we have to masticate the food 16 to 20 times. Then only the starch will converted into the disaccharide. Okay, the polysaccharide is converted into the disaccharide. Okay, நாம என்ன பண்ணுறோம், வாயில் போட வேண்டியது, அட்டை அடிக்க வேண்டியது, அப்படியே முழுங்கிட வேண்டியது, ஒரு மெல்லு கூட மெல்றதில்ல நிறைய டைமில். ஓகேயா, ஸோ தட் இஸ் பேட் ஹேபிட். ஸோ அதனால தான் இதிலெலாம் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, சாப்பாட்டை நல்லா மென்று சாப்பிடணும், வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது, சாப்பிடும்போது சிரிக்கக்கூடாது. ஸோ தட் அதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, தேர் ஷுட் பி அ சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ். ஓகேயா, ஸோ நம்ம நல்லா மென்று சாப்பிடும்போது தான் அந்த சலைவா தட் மிக்ஸ்டு வித் த ஃபுட், அப்போது நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான டைஜஷன் நடக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம சாப்பிடும்போது அப்படியே போட்டு முழுங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான டைஜஷன் இருக்காது. ஓகே, த ஸ்டார்ச் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி டைஜஸ்ட். ஓகே, ஸ்டார்ச் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகாது, டைஜஷன் கம்ப்ளீட் ஆகாது. ஓகேயா, ஸோ ஃபார் அண்ட் அதே மாதிரி while we are eating, சரியா, ஸோ ஈட் பண்ணும்போது நம்ம யூ ஹாவ் டு அப்சர்வ், நல்லா நம்ம பசியில் இருக்கும்போது we feel salivary secretion in our mouth. ஓகே, ஸோ நல்லா அந்த பசியில் இருக்க, நீ சாப்பிடாமல் இருக்க, எம்டி ஸ்டொமக், ஸோ உனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா salivary secretion வந்து மவுத்தில் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ அதுவே நீ வந்து சாப்பாடு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்ட, ஸோ அந்த சர்டைன் டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உன்னோட salivary secretion ஸ்டாப் ஆகிடும், குறைஞ்சி போயிடும். ஸோ தட் அந்த டைமில் நம்ம சாப்பாட்டை நிறுத்திடணும்னு அர்த்தம். ஸோ இதெல்லாம் கவனித்து நம்ம சாப்பிடணும். அதுக்காக தான் நம்மளை டிவி பார்க்காம சாப்பிட்றது, பேசிட்டு அரட்டை அடிக்காமல் சாப்பிட்ணும் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. ஓகேயா, சரி. இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ அது உண்மை, நீ அப்சர்வ் பண்ணிப்பார். நல்ல பசியில் இருக்கும்போது உனக்கு salivary secretion நல்ல இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும், வாயில் நல்ல salivary secretion இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுவே நீ சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சர்டைன் டைமில் உனக்கு அந்த salivary secretion நின்றுடும். அதாவது நீ நல்லா மெதுவாக ப்ராப்பராக சாப்பிட்டேன்னா. ஓகேயா, அள்ளி வாயில் போட்டுகிட்டே இருந்தால் உள்ளே போயிட்டே தான் இருக்கும். சரியா, 3 இட்லி சாப்பிட வேண்டிய இடத்துல நம்ம 10 இட்லி கூட சாப்பிட்லாம். பட் நம்ம ப்ராப்பராக மெதுவாக பொறுமையாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா we can take நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃபுட் இருந்தாவே போதும். நல்லா மென்று சாப்பிடும்போது கொஞ்சமாக ஃபுட் இருந்தாவே போதும், நம்மளுக்கு வயிறு வந்து ஃபில்லான ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி அந்த salivary secretionம் கம்மியாகும். சரியா, அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்கிறீங்க. ஓகேவா, நடந்துச்சா நடக்கலையா? சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? இப்போ சலைவாவோட சலைவா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு மாஸ்டிகேட் த ஃபுட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 times. ஓகேயா, ஸோ 16 to 20 times மெல்லைனா கூட ஒரு 10 times ஆகுது நம்ம மென்று சாப்பிட்ணும். ஓகேயா, ஸோ அப்போ தான் ஃபுட்டோட அந்த சலைவா நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். ஓகேயா, ஸோ salivary gland பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டங்க். த டங்க் இஸ் அ மஸ்குலார் சென்சரி ஆர்கன் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் மிக்சிங் த ஃபுட் வித் த சலைவா. ஓகே, அந்த சலைவாவோட ஃபுட் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ நல்லா நம்மளுக்கு ரோல் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ஸ்பூன். ஓகே, இதுதான். அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த டேஸ்ட் பர்ட்ஸ் ஆன் த டங் ஹெல்ப் டு ரெகனைஸ் த டேஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட். ஓகே, ஃபுட்டோட டேஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது.
the masticated food in a buccal cavity becomes a bolus. Okay, அந்த ஃபுட்டும் அந்த சலைவாகவும் சேர்ந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்ல மிக்ஸ் ஆகி ஒரு செமி சாலிட் கண்டிஷனில் ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆகும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் போலஸ். ஓகே, the food that comes out of the buccal cavity into the esophagus அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். that is called as the bolus. okay, that food that comes out of the buccal cavity into the esophagus is called as the bolus. ஓகே, ஸோ அந்த போலஸை எடுத்துகிட்டு போகிற தள்ளி விடுறது வந்து ஈசோஃபேகஸ்குள்ளே சென்ட் பண்ணுறதும் எது தான் அப்படின்னா இந்த டங்கு தான். ஓகே, ஸோ மஸ்குலர் டங், இட் இஸ் ஃபுல்லி மேட் அப் ஆஃப் மசில்ஸ். ஓகே, போன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது, மசில்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு த பக்கல், இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பக்கல் கேவிட்டிக்கு அனுப்புது ஈசோஃபேகஸ்குள்ளே த்ரூ தி ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, த்ரூ த ஃபேரிங்ஸ். எது வழியாக அனுப்புது அப்படின்னா ஃபேரிங்ஸ் வழியாக. During the swallowing, this process is called as swallowing. Okay, during the swallowing, the epiglottis, a muscular flap-like structure at the tip of the glottis. Okay, so இது எங்கே நடக்குது? during the swallowing of food. நம்ம ஃபேரிங்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ காமன் பேசேஜ். ஓகே, இங்கே நம்ம பார்க்கலாம். த ஃபேரிங்ஸ் இஸ் அ காமன் பேசேஜ் ஃபார் 7 ஓப்பனிங்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பக்கல் கேவிட்டி, இட் இஸ் ஓப்பன் இன்டு த ஃபேரிங்ஸ்னால தான் மவுத். ஓகே, தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 இன்டர்னல் நாசில்ஸ். நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் நாசில்ஸ் இருக்க 2 நோஸில் 2 ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோட இன்னர் ஓப்பனிங். ஓகே, இன்டர்னல் நாசில்ஸ் 2 and 3. ஓகே, அடுத்தது 4th and 5th வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஸ்டீஷியன் கெனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, யூஸ்டீஷியன் கெனால் தட் ஆர் கம் ஃப்ரம் தி இயர்ஸ். ஓகே, நம்மளோட இயர்லேருந்து மிடில் இயர்லேருந்து ஒரு டியூப் வருது, 2 சைட்லேருந்தும் ஒரு டியூப் வருது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூஸ்டீஷியன் கெனால் ஆர் யூஸ்டீஷியன் டியூப் தட் இஸ் ஓப்பன் இன் டு த ஃபேரிங்ஸ். ஓகே, தென் அடுத்தது நம்மளோட ஈசோஃபேகஸ்க்கும் இதுதான் காமன் ஓப்பனிங். தென் அதே மாதிரி ட்ரக்கியா, வின் பைப், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும். ஸோ 7 ஓப்பனிங்ஸ். இந்த 7 ஓப்பனிங்க்கு ஒரு காமன் பேசேஜ், ஒரு மிட் பாயிண்ட் எது அப்படின்னா இந்த ஃபேரிங்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். காதில் மருந்து ஊற்றினாலும் நமக்கு வாயில் கசக்கும், மூக்கில் மருந்து ஊற்றினாலும் வாயில் கசக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது they have the connections. ஓகே, ஸோ அங்கே வந்து டியூப்ஸ் தட் கம்ஸ் டு அவர் த்ரோட், தட் இஸ் அவர் ஃபேரிங்ஸ். நம்மளோட ஃபேரிங்ஸ்க்கு வரதுனால தான் நம்ம வி ஃபீல் த அந்த கசப்பு வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது. ஓகே, அந்த பிட்டர் டேஸ்ட் இல்லை ஏதோ ஒன்று எது ஊற்றினாலும் நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது. அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் வி ஃபீல், அது வந்து எதனால் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அங்கேருந்து இங்கே கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால தான். ஓகே, சரி, இப்போ இந்த 7 இதுக்கு காமன் பேசேஜாக இந்த ஃபேரிங்ஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இப்போது வின் பைப்பும் ஃபேரிங்ஸ்லேருந்து தான் ஓப்பன் ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ ஈசோஃபேகஸ் ஃபுட் பைப்பும் இங்கேருந்து தான் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ டியூரிங் த swallowing நம்ம பக்கல் கேவிட்டியிலேருந்து வர ஃபுட் என்ன ஆகலாம், தட் மே என்டர்ட் இன் டு த ட்ரக்கியா, வின் பைப்புக்குள்ளேயும் போகலாம். ஓகே, ஏன்னா பக்கத்தில் தான் இருக்குது ரெண்டுமே. ஸோ there is a chance of getting inside into the windpipe. ஓகே, instead of the food pipe. ஃபுட் பைப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகிடலாம், விண்ட் பைப்புக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகேயா, ஸோ அப்படி போகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு, ஏன்னா பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால அப்படி போகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக there is a prevention. The first cartilage of the windpipe, trachea, windpipe is also called as trachea. அந்த windpipeோட ஃபஸ்ட்டு கார்டிலேஜ் போன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா glottis அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, the first bone of the windpipe is called as glottis. ஸோ அந்த glottisக்கு ஒரு கேப், ஒரு லிட் ஓகே இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா எபிக்ளாட்டஸ். ஓகே, கிளாட்டஸ்க்கு ஒரு லிட் இருக்குது, அந்த ஓப்பனிங்க்கு ஒரு லிட் மூடி இருக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த epiglottis. Okay, when we are swallowing the food, during the swallowing of food, the epiglottis that closes the windpipe and the glottis மேலே போய் ஒட்டிக்கும். ஓகே, so that is closes the windpipe so that the food is enter into the esophagus. Okay, so food pipe குள்ள enter ஆகுது. ஓகே, windpipe க்ளோஸ் பண்ணிக்குது. ஸோ ட்ரக்கியாவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறதுனால the food is entered into the food pipe. ஓகே, ஃபுட் பைப்புக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது. ஓகே, during the swallowing of food, the epiglottis that closes the windpipe
so that the food is entered into the food pipe or the esophagus. புரிஞ்சிச்சா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அரட்டை அடிச்சுட்டே சாப்பிடுவோம். முன்ன சொன்னதே தான், அரட்டை அடிச்சுட்டு சாப்பிடுவோம், டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிடுவோம், சிரிச்சுட்டு சாப்பிடுவோம், அரட்டை அடித்து நல்லா சிரிப்போம். ஸோ சாப்பாடு வாயில் போடுவோம். ஓகே, ஸோ தட் அப்படி போடும்போது இன் சம் கேசஸ் ஓகே என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா, the epiglottis that forgot to close the glottis. ஓகே, epiglottis மூடணும் இல்லையா? ஸோ அந்த வேலையை மறந்துடும். நாம் எப்படி அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றோமோ சொன்ன பேச்சு கேட்காம, அது மாதிரி அதுவும் என்ன பண்ணிடுது, இட் forgot. நம்ம அதுவும் ஒரு சில டைமில் மறந்துடும். ஓகேயா? ஸோ அப்படி மறந்துடும் போது என்ன ஆகுது, the epiglottis does not closes the glottis so that the food is entered into the windpipe. Okay, food எங்கே எதில் என்ட்ரு ஆகுது, windpipe-குள்ள ட்ரக்கியாக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது. so that when the food particles enter into the trachea, the other there is a muscle that is called as carina. Okay, that is called as carina, that eject the food out, that expels the food out. வேகமாக பிடிச்சி வெளியில் தள்ளும். ஓகே, அந்த போய் அந்த ஃபுட் பைப்புக்கு வின் பைப்புக்குள்ளே போனோடனே அந்த ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் வின் பைப்புக்குள்ளே போனோடனே உள்ளுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிடும், நம்ம லங்ஸ் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடும், ப்ரீத்திங் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக வின் பைப்புக்குள்ளே போனவுடனே அங்கே இருக்க மசில்ஸ், அந்த வின் பைப்பில் இருக்கிற மசில்ஸ் தட் ஆர் கரீனா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் மசில் தட் புஷ் வேகமாக பிடிச்சி வெளியில் தள்ளும். ஓகேயா? அப்போ வேகமாக தள்ளும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது, புறையேறது. ஓகே, புறையேறி இருக்க நிறைய பேருக்கு மூக்கிலெலாம் தண்ணி வரும், சாப்பாடு வரும், தண்ணி வரும், கண்ணில் ஃபுல்லாக தண்ணி கொட்டும், மூக்கில் தண்ணி வரும், சாப்பாடு வரும். ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இது எதனால் அப்படின்னா அந்த எபிக்ளாட்டஸ் ப்ராப்பராக க்ளோஸ் ஆகலைன்னா. ஓகே, ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம், முன்னையும் சொன்னோம், ப்ராப்பர் டைஜஷனுக்கும் நம்ம வந்து நல்லா மென்று சீவ் பண்ணி சாப்பிட்ணும், டிவிலாம் பார்க்காம கான்சன்ட்ரேட்டடோடு சாப்பிட்ணும், நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் ஐட்டமில் நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும். தென் அதே மாதிரி இந்த ஒரு ரீசனுக்காக நம்மளுக்கு புறையேறக்கூடாதுங்கிற ஒரு ரீசன், அதாவது ஃபுட் பைப்பு வின் பைப்புக்குள்ளே ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும். ஓகேயா? ஸோ தட் we have to take care while we are eating the food. Okay, next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா esophagus. Esophagus or the food pipe is a muscular membranous canal about 22 cm in length. Okay, it connects the food from the pharynx to the stomach. ஸோ இது என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் அ கனெக்டிங், இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டொமக் கொடுக்குற ஒரு பைப்பு. ஸோ இங்கே வந்து பெரிஸ்டாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேவ் லைக் ஃபார்ம் க்ரியேட் ஆகுது டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ், லாஞ்சிடியூடினல் அண்ட் சர்க்குலார் மசில்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இதில் இருக்கிற லாஞ்சிடியூடினல் அண்ட் சர்க்குலார் மசில்ஸ் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த வேவ் ஃபார்மை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பெரிஸ்டாலிசிஸ் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, டியூ டு திஸ் பெரிஸ்டாலிசிஸ் மூமெண்ட் த ஃபுட் இஸ் டைரக்ட்லி என்டர்ட் இன் டு த ஸ்டொமக். இதோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா 22 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஓகே, சரி, இது அண்ட் த்ரூ அவுட் த அலிமெண்ட்ரி கெனால் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா, அதோட வால்ஸ் ஆஃப் த அலிமெண்ட்ரி கெனால் இஸ் சப்ளைட் வித் த மியூக்கஸ். ஓகே, the mucus is act as a lubricant. ஓகே, எப்படி நம்ம சைக்கிள் வந்து சக்கரத்தில் வந்து சவுண்ட் வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக, ஃப்ரிக்ஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are applying the oil like that. நம்மளுக்கு இங்கே ஃபுட் வந்து ப்ராப்பராக அப்படியே நேராக உள்ளக்குள்ளே போயிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, ஸ்மூதியாக இருக்கணும், அது போகிற பாத்வே ஸ்மூதியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இங்கே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா மியூக்கஸ் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் that makes that act as a lubricant and it is allow the passage, easy passage. ஓகே, ஃபுட் வந்து ஈஸியாக போகிறதுக்கான ஒரு பேசேஜை க்ரியேட் பண்ணி தருது. ஓகே, ஸோ இது வந்து த்ரூ அவுட் த அலிமெண்ட்ரி கெனால் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும் இந்த மியூக்கஸ் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி த்ரூ அவுட் த அலிமெண்ட்ரி கெனாலும் இந்த வேவ் லைக் ஃபார்ம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஃபார் த மூவிங் ஆஃப் த ஃபுட். அந்த ஃபுட் வந்து ப்ராப்பராக மூவ் ஆகிறதுக்காக அந்த வேவிங் ஃபார்ம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, அந்த பெரிஸ்டாலிசிஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கட்டும். அப் டு யூசோஃபேகஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். we will discuss the next organ, that is the stomach, in our next class. Okay, thank you.